یہ جو 29% ٹیرف ہے دیٹ از ٹو مچ. تو یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اگر یہ اس کو امپوز کرنے سے پہلے ہماری حکومت یا ہماری یہاں پہ فارن منسٹری یا پھر ایون وہاں پہ جو ہمارے ایمبیسڈر ہیں وہی کوئی اس کے اوپر کام کرتے؟ کیونکہ یہ تو ظاہر ہے کہ نظر آ رہا تھا کہ انہوں نے تیاری کے ساتھ وہ آ رہے ہیں. اور اس کا ریزن بتا دیجئے. ایک ریزن میرے پاس تو یہ ہے کہ جو 30 ملکوں پہ ابھی انہوں نے ٹیرف کیا ہے یہ وہ تمام ممالک ہیں جو امریکن گوڈز کو جب وہ امپورٹ کرتے ہیں تو ان کے اوپر انہوں نے ٹیرف لگایا ہوا ہے، ہیوی ٹیرف ہے. تو اس کی مناسبت سے ٹرمپ انتظامیہ نے لگایا. پاکستان نے بھی ٹیرف لگایا، 25% امپورٹ ڈیوٹی ہے، اس کے علاوہ 18% جو ہے جی ایس ٹی ہے. اس کے علاوہ آپ کو پتا ہے کہ تھوڑا سا ٹیکس کر کے سنا کہ یہ ریشو 60% تک پہنچ جاتی ہے. آپ کا ٹیک؟ تھینک یو ویری مچ کاشف بھائی. بات یہ ہے کہ جو ٹرمپ جب سے آئے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سی انہوں نے پالیسیاں ایسی بنائی ہیں جس سے نہ صرف امریکہ میں بلکہ پوری دنیا میں ایک بہت ریئیکشنز آئے ہیں. انہوں نے اپنے ہمسایوں کو بھی نہیں بخشا. کبھی انہوں نے بات کی کہ جی میں کینیڈا کو اپنے ساتھ شامل کر لوں، کبھی جناب انہوں نے جو تارکین وطن بیچارے آتے تھے ان کی پابندی لگائی، ان کے اوپر جیلوں میں بھجوا دیا، ان کو جیلیں مختلف جگہ پہ کھلوا دی انہوں نے. تو غزہ میں پالیسی تو آپ کے سامنے ہے، وہ بھی ہے. تو ویری کنٹروورشل ڈیسیژنس، لیکن یہ ایسے ڈیسیژن تھے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ جس میں ٹرمپ صاحب کو شاید اتنی بڑی مخالفت کا سامنا نہیں کرنا پڑا جتنی مخالفت کا سامنا انہیں ٹیرف کے معاملے میں کرنا پڑا ہے. اور اس ٹیرف کے معاملے میں نہ صرف امریکہ میں بھی بہت ریئیکشن آیا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یورپین یونین، یو کے، چائنا، یہ تمام مارکیٹس میں اس کے خلاف بہت ریئیکشن آیا اور انہوں نے کہا کہ یہ بڑا غیر منصفانہ فیصلہ ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جیسے ہم پاکستان کی مثال لیں، آپ نے کہا ہم نے کیا تیاری کی تھی. یقیناً یہ فیصلہ کوئی ایسا تو تھا نہیں کہ صبح ٹرمپ صاحب کی آنکھ کھلی اور انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا. یہ خبریں تو آ رہی تھی کہ وہ یہ کرنے جا رہے ہیں اور یہ پالیسی بنا رہے ہیں. اٹ واز ان میکنگ، بلکہ پائپ لائن میں تھا. ایگزیکٹلی. تو اس وقت میرا خیال ہے کہ خیر ہماری حکومت کی تھوڑی سی اس معاملے میں سستی تو رہی کہ وہ انہوں نے اس موقع پر کچھ نہیں تیاری کی زیادہ بنسبت. اگر کمپیئر کریں ہم انڈیا سے تو وہ آلریڈی دیور لاکڈ ان ڈسکشن ود دیم. اس معاملے کے اوپر ان کے ساتھ ڈسکشن چل رہی تھی آ کے. اچھا اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کاشف کہ امریکہ جو ہے یہ نہیں ہے کہ کوئی انہوں نے ہر کام میں وہ اٹل فیصلہ کر لیتے ہیں. وہ کم از کم لیٹیچیوڈ تو دیتے ہیں، کچھ نہ کچھ کنسیشن دینے کے موڈ میں بھی رہتے ہیں. آ کے کوئی ریکویسٹ کی جائے تو پاسبل ہو سکتا ہے. باقی جیسے ارجنٹینا کے معاملہ میں انہوں نے کیا ہے، ان کو ریلیف دی ہے، ایگزیمپشن دی ہے، تو وائی ناٹ کہ پاکستان بھی اگر کوشش کرے. لیکن پاکستان ان پرٹیکولر جو ہے ہمارا ایک دوسرے ملکوں سے موازنہ کیا جائے تو ہم تو آلریڈی فائنینشیل اسٹرین کنٹری ہے جہاں ہمارے پاس پیسوں کی کمی ہے اور ہم ادھر ادھر سے مانگتے ہیں. تو لہٰذا یہ جو ہماری ایکسپورٹ تھی خاص طور پہ جسے ہم کہتے ہیں کہ ٹیکسٹائل ایکسپورٹ ہے، اور ٹیکسٹائل ایکسپورٹ کلودنگ جو ہے جس میں یہ ہماری تقریباً سب سے زیادہ میجر ایکسپورٹ یعنی ٹوٹل ایکسپورٹ اگر امریکہ کی کہا جائے نا کاشف تو 50% تو یہی ہے. تو میرا خیال ہے کوئی 1 سے 2 ارب ڈالر جو ہے ہمیں سالانہ اس کا نقصان اٹھانا پڑے گا اس کے اوپر. نہیں تو بس اب اگر ہم امریکہ سے ریکویسٹ بھی کرتے ہیں تو نیگوشیٹ ہوگا نا اگر وہ چاہیں تو. جی ہاں. لیکن نیگوشیٹ تو اس پہ ہوگا کہ وہ کہیں گے ہماری پروڈکٹ کے اوپر سے آپ نے جو اتنی ہیوی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، ٹیرف لگایا ہے، اس کو آپ لیس کریں. ہم کیا کریں گے پھر؟ یہ تو ہمیں پہلے سے سوچنا چاہیے تھا نا. ہم پریمپٹ کرتے اس بات کو کیونکہ ہمارے جو سارے ٹیرف ہیں یہ تو ظاہر ہے کہ آن دا انسٹرکشن اینڈ آرڈرز آف اب تو بظاہر یہ نظر آ رہا ہے اور اس کی آئی ایم ایف کی وجہ سے. ہاں اور یہ وہ ہے. لیکن اب یہ اس میں پرابلم یہ ہے کہ اس میں دیکھیں نا پاکستان کے ساتھ مسئلہ اب یہ ہے کہ ہماری جو آپشنز کیا ہمارے پہ رہتے ہیں. یہ بھی دیکھنا ہے نا کہ اگر فرض کرو ہمیں کانسیکوینسز کیا ہے ہمارے پاس. اگر فرض کریں ہماری بات امریکہ نہیں مانتا تو کیا آپشن ہے ہمارے پاس؟ پھر آپشن یہی رہے گا کہ ہم اپنی جو ہے دوسری جگہ پہ شپمنٹس کی کوشش کریں، لائک چائنا میں کریں، یورپین یونین میں کریں، یو کے میں کریں، ادھر ایکسپلور کریں پاسبلٹیز کو ہم آ کے. دوسرا مارجن آف پروفٹ امریکہ سے ہمیں ملتا ہے وہ تو نہیں ملے گا. وہ تو نہیں ملے گا لیکن ڈائیورسیفیکیشن تو کرنی پڑے گی نا. نئی مارکیٹ ڈھونڈنی پڑے گی. ہاں ڈائیورسیفیکیشن آف مارکیٹ. آپ سمجھتے ہیں اٹس سو ایزی کہ آپ نئی مارکیٹ جو ہے وہ ایزیلی ہم ڈھونڈ سکیں؟ کیونکہ ہمارے ایکسپورٹرز کو پہلے ہی مہنگی بجلی اور
बाकी मसाइल का सामना? देखिए, हमें जब भी कभी कोई मसला आया तो हम कुछ कोशिश तो करेंगे ना, हम दाएं बाएं जाएंगे किसी न किसी तरफ, तो कुछ ना कुछ हमें रिलीफ मिलने की तो उम्मीद होगी हर सूरत में, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो कि बेसिकली पुराने ज़माने में जब अफ़गानिस्तान का मामला था तो अमेरिका की कमज़ोरी थी और पाकिस्तान की हर बात वो मानते थे। आज इत्तेफाक ऐसा है कि पाकिस्तान की कशिश जो है अमेरिका के लिए बिल्कुल नहीं है, ना अमेरिका को पाकिस्तान की कतन कोई ज़रूरत है। क्योंकि हमने इकोनॉमी में मार खाई ना जी। नहीं, हाँ, इकॉनमी में, लेकिन अब इसमें ये है कि हम एक तो जैसे मैंने आपसे कहा कि ये भी होनी चाहिए, दूसरी बात ये कि हमें डिपेंडेंस जो है वो ज़्यादातर डॉलर की बजाय हमें युआन पे या दूसरी जगह पे यूरोप का जो है वो करेंसी जो है उसके ऊपर ज़्यादा करनी चाहिए, और इधर से हम निकलें और अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंस अपनी कम से कम रखें। ये मैं वो इवेंचुअलिटी बता रहा हूँ कि अगर हमारी बात नहीं बनती, जो टीम बनाई गई है गवर्नमेंट की तरफ से, अगर वो मुज़ाकरात नहीं होते तो in that event I think this will be our only choice for us. खैर इस पे मैं शेख साहब का टेक ले लूँ। हाँ। जो आपने बात की कि नई मार्केटें ढूंढने का, शेख साहब की भी मेरे को ओपिनियन ये है। शेख साहब कैसे देखते हैं 29% टैरिफ, और आज 40 से ज़्यादा एक्सपोर्टर्स ने जाम कमाल से भी मुलाकात की? ये वही साहब हैं जो CM भी थे बलूचिस्तान के व्हेन इमरान खान वाज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काशिफ भाई, बहुत शुक्रिया, मैं आपका बेहद मशकूर हूँ, आपके चैनल का बेहद मशकूर हूँ कि आपने इनवाइट किया और इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक पे गुफ्तगू का मौका दिया। अगर आप ओवरऑल एक चीज़ देखिए तो इस सिनेरियो के अंदर, टैरिफ के अंदर, पाकिस्तान नहायत ही छोटा सा मुल्क है, बाकी ममालिक की हैसियत शायद हमसे बहुत ज़्यादा है। आप अगर हमारी सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट देख लें तो वो है USA में, सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट ही पाकिस्तान की USA में है। इन एक्सपोर्ट के अंदर दो ही चीज़ें हमारी मेन है, एक गारमेंट है और दूसरा लेदर प्रोडक्ट्स है। ना तो हम कोई खाने की चीज़ उनको देते हैं, ना हम कोई गाड़ी ऑटोमोबाइल उनको देते हैं, ना मोटर बाइक देते हैं, ऐसी कोई चीज़ टेक्नोलॉजिकल हम उनको नहीं देते। कुछ सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं जो कि आगे काम कर रहे हैं और वो सॉफ्टवेयर हाउसेज इतना बड़ा रेवेन्यू जनरेट नहीं कर रहे। तो लिहाजा हमारी जो दो मेजर प्रोडक्ट्स हैं विच इज़ गारमेंट्स और लेदर, वो हमारी ऐसी प्रोडक्ट हैं कि हमें शायद उसका इतना फ़र्क ही ना पड़े। वो टैरिफ अगर लग भी गया, अभी अगर फ़र्ज़ कीजिए वो जीन्स पाकिस्तान से जा रही है, मैं एक ऑर्डिनरी जीन की बात कर रहा हूँ, तो वो तकरीबन $12 की है जो उधर पहुँच के वो सेल करते हैं अपने स्टोर पे। वो 12 से अगर $18 की भी हो जाएगी तब भी वो कंपेटिबल रहेगी प्राइस के अंदर, कि उधर का परचेजर उसको परचेज करने की पावर रखता है। हमारी लेदर प्रोडक्ट्स सेम, उनका भी यही सिनेरियो है। हम क्योंकि वो इतने कॉस्ट इफेक्टिव अभी भी हैं कि हमारे पास वो बफर, वो मार्जिन मौजूद है कि हम उसको कर सकें। अलमिया कहाँ पे आता है? अलमिया इस जगह पे आता है कि हमारा जो एक्सपोर्टर है वो मेहनत करने को तैयार ही नहीं है, वो नई मार्केट्स ढूंढने को तैयार ही नहीं है। जैसे कि अभी बासित भाई ने भी कहा कि हमें चाहिए हम अफ्रीका की मार्केट देखें, हम मिडल ईस्ट की मार्केट देखें, हम जापान की मार्केट देखें, ऑस्ट्रेलिया की मार्केट, मतलब वो मार्केट्स जो बिल्कुल वर्जन है इस टाइम, हम उन मार्केट्स को एक्सप्लोर करें। शेख साहब, हमें एक्सपोर्टर्स को एक प्रॉब्लम ये भी तो है ना कि जिस खित्ते में हम रह रहे हैं, हमारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की, इलेक्ट्रिसिटी की, गैस की बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन इसी खित्ते में अगर हम देखें, आप टेक्सटाइल की बात कर लें, बांग्लादेश को ले लें, इंडिया को ले लें, और उसके बाद एक जायंट जो बैठा है चाइना, वो भी इस खित्ते में है, तो उसमें से निकल के कुछ शेयर हमें मिलता है ना जी। सर, उसके बावजूद क्या वजह है कि वो तमाम गोरे पाकिस्तान आके फिर भी ऑर्डर देते हैं? कोई ना कोई वजह होगी ना। या तो हमारी कॉटन अच्छी है, या हमारे रिजल्ट्स अच्छे हैं, जो पैरामीटर्स वो डिफाइन करते हैं हम उन पैरामीटर्स को भी मीट करते हैं। तो ये तमाम वजूहात हैं, वो मतलब हमसे वो फॉर ग्रांटेड नहीं लेते या हम पे कोई एहसान नहीं करते। ये उनकी भी नेसेसिटी है, उनकी भी ज़रूरत है, उन्होंने भी पाकिस्तान से लेना है। लेकिन अब वही बात है कि हमारे एक्सपोर्टर्स हैं, उनको चाहिए कि वो नई मार्केट्स को ढूंढें, वो हर चीज़ अपने हाथ में समेट के रखना चाहते हैं। उनको चाहिए आगे लोगों को डेलीगेट करें अथॉरिटी, आगे मजीद लोगों को सेकंड टायर, थर्ड टायर, इन लोगों को आगे भेजें। जिस मार्केट में कोई अगर जा सकता है आप उसे मौका दीजिए, उसे फैसिलिटेट कीजिए। हम देखते हैं इंडिया की आम से मोटर बाइक्स हैं, बजाज की और दूसरी, और वो अफ्रीका के हर मुल्क के अंदर मौजूद हैं। क्या वजह है कि हमारी अच्छी बाइक्स भी किसी जगह पे मौजूद नहीं है, हम कंपेटिबल ही नहीं है, हमारी प्राइस कंपेटिबल नहीं है, हमारी क्वालिटी कंपेटिबल नहीं है। दिस इज द मेन थिंग कि आपकी प्राइस एंड क्वालिटी, जी यही मैं बात कर रहा था। तो सर, ये किसने प्राइस और क्वालिटी किसने सही करनी है? ये प्राइस और क्वालिटी मैन्युफैक्चरर ने ठीक करनी है।
गवर्नमेंट आपको और मुझे बिजली महंगी दे ये रही है, सब इनको तो बिजली 12 यूरोप सेंट में पे मिल जो रही बड़े है। ब्रांड हैं सर ज़ारा बड़ी जैसे, इंडस्ट्री को बिजली 12 सेंट पे मिल रही है, मुझे और आपको महंगी मिल रही है। तो प्लीज इसको अंडरस्टैंड कीजिए, इनको गवर्नमेंट फैसिलिटेट भी करती है, गवर्नमेंट इसके बाद इनको रिबेट भी देती है, गवर्नमेंट इनको हर तरह की साइशें भी देती है, और ये लोग सुकून से बैठ के अपना जो मार्जिन इनका रिबेट का तो आपको भी पता है कि उसमें अरबों रुपए के खांचे कैसे जी, मारे जाते इनका हैं। जो मंथ साल के एंड पे जो इन्होंने एक फिगर रखी हुई है कि हमें इतना मुनाफा हो जाए, ये नई मार्केट एक्सप्लोर खाली ही नहीं करते। कंटेनर और सर इनकी रिबेट बिल्कुल खत्म होनी चाहिए, ये कोई तरीका नहीं है रिबेट देने का, रिबेट बिल्कुल खत्म करें इनको, क्या अपनी नई मार्केट एक्सप्लोर करें, उधर जाके आप अपनी मार्केट ढूंढें।